ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਪੀਟਰ ਨੈਵਰੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ। Kalra was a human rights advocate in Punjab who was investigating the abduction and illegal killing of tens of thousands of Sikhs, possibly over 25,000 by the state. On the 6th of September 1995, Kalra himself was then abducted from outside his house by Punjab police. It took a decade for the police involved to be held to account. ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਬਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਰਾ ਮੈਸਫੀਲਡ MP ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। For her to advocate to the federal government to ratify the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. This Saturday, the 30th of August, is the United Nations International Day for the Victims of Enforced Disappearances. On this day, victims are remembered, the suffering of their families is acknowledged, and the international community is called upon to take action to end this brutal violation of human rights. The act involves state-sponsored actors, often the military or police, abducting and detaining those they perceive to be a threat to their power. The arrest or detention is denied by authorities, and families are given no information about their loved ones' whereabouts, sometimes in perpetuity. It's considered one of the gravest violations of human rights. The state which creates and enforces laws deprives victims of the protection of those very laws. Not much could be more terrifying. This annual day will be closely followed by the 30th anniversary of the abduction, forced disappearance and death of Mr. Jaswant Singh Kalra. Kalra was a human rights advocate in Punjab who was investigating the abduction and illegal killing of tens of thousands of Sikhs, possibly over 25,000 by the state. Much of what he uncovered has since been confirmed by the Supreme Court of India and the National Human Rights Commission of India, yet decades on, thousands of families still have not had any acknowledgement of what happened to their loved ones, a trauma that is hard to imagine. On the 6th of September 1995, Kalra himself was then abducted from outside his house by Punjab police. It took a decade for the police involved to be held to account. Sikhs around the world, including here in Australia, will be commemorating Kalra's pivotal role in exposing horrendous human rights violations against his fellow Sikhs, the legacy of which continues in their communities today. Kalra's story highlights the need to protect citizens against the abuse of power by states, which continues to occur in countries all around the world. Many members of multicultural communities in Australia, including refugees and asylum seekers, have direct experience of this crime against humanity, and the threat of it happening to them or their families is sometimes what has forced them to flee their home countries. Ratifying the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance ensures that Australia must adhere to their obligations to protect people from enforced disappearance and do more to hold international counterparts to account. Australia has so far rejected calls to ratify this convention, citing adequate alternative protection. I urge the Attorney-General to advocate to her federal counterpart to review their position and ratify this convention. ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੁੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਨਹੀਂ MP ਬਣਾਇਆ। ਆਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੰਤਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਤਬਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ এনवायरमेंटਲੀ ਸਾਊਂਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंटਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਊਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਡਰ ਲਾ ਕੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏ। ਸੜਕਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਟੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਐਮਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ 543 ਐਮਪੀ ਆ, 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਯੁਵਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਜੇ 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੁੜਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿੱਲੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਐਮਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਫੁੱਟ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਭਖਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੱਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰਾਦੀਨ ਅਕੈਡਮਿਕ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ BNSG ਧਾਰਾ 298 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮੇਂਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 65,000 ਲਗਭਗ ਐਂਟਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਜਾਂ 30,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਤੋਂ 10 ਟਰਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆਗਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਸਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਟੋਆ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 4 ਫੁੱਟ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਓ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨੈਵਰੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੈਵਰੋ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਨੈਵਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਛੋਟ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੂਸ ਇਸ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਨੈਵਰੋ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 25% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤਾ ਮਾਸਕੋ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੈ, ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਦੌਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਡੰਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਮਲਾ
ਬਰਸਾਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਦੇਖੂਗਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਤਕੜੇ ਕਰੂਗਾ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰੂਗਾ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਮੈਨੂਅਲ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਵਰਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁਣ ਭਾਖੜਾ ਦਾ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹ 'ਤੇ ਗੇਟ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 9-9, 10-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਨੇ ਨਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਪਊਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਗੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੈ, ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਦੌਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਕਰੀਬਨ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਗੈਰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੱਬ ਹੈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਅਤੇ BJP ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੰਦੂਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਜੰਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੂਜਾ ਕੰਢਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 48 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਵ ਤੇ ਰੂਸ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਰੂਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 598 ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਡਰੋਨਸ ਅਤੇ ਡਿਕੋਇਜ਼ ਅਤੇ 31 ਮਿਸਾਈਲਸ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ 563 ਡਰੋਨ ਅਤੇ 26 ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡਿਆ ਹੈ। ਕੀਵ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੈਮੂਰ ਤਕਾਚੈਂਕੋ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 14 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਕਾਚੈਂਕੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਰਨੀਤਸਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਭਰ 102 ਯੂਕਰੇਨੀ ਡਰੋਨ ਡੇਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਡੇਗੇ ਗਏ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਵ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਸਣੇ ਲਗਭਗ 100 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਪੋਰਟਸ ਤੇ 50% ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਐਕਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐਸ ਟੈਰਿਫ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਰੂਪੁਰ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਚਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 7 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੌਜ, NDRF, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਵਾਹਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 25 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਸੂਗਾ। ਇਹ 2023 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, 24 ਲੰਘਿਆ ਵਾ ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ 20-25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੇਫਟੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਛਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲ ਗਏ ਆ। ਕਣਕ ਦਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਣਕ ਪਠਾਵ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵਾ। ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆ?
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਝੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਸੀ, 15-15 16-16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਪਰੇਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ 2023 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਸਲ 2 ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਫਸਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣਾਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਕਰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਚਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦਾ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੀਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕੋ ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਨਾ ਠਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੋਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਵਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਝੋਨਾ ਵਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਜੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਧਾਰਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਘੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ 14.11 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ 11.20 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 88 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਲੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ BBMB ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖੂਨ ਵੀ ਵਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੋਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਡਿੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵਾਈ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਇਆ
ਵੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਏਕਾਏਕ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨ ਮੇਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਪੂਰਾ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ।